reaction ลึกซึ้ง We are watching your reaction ขอบคุณค่ะ It's because her Go run. goals, so it's มีกาเคดะมีกาเคดะ I will be amiga Jera for Lene too. You are making me so difficult to not ship you, okay? เชโบรูโดเชโบรูโดเคโค Your reaction เคโคปาโร Ah, ชากุมิสเตกุมิสเต บาเชนะ My bashena mi bashena unicornio ไป bye. เที่ยว Yo, can. ไหม What it means to share this shirt. we have so much fun today lady first เที่ยว เที่ยว Hi. สวัสดีค่ะ Hi. reaction Yeah we are watching your reaction already My reaction. yes Oh, thank you. your reaction is amazing thank you so much Thank you. I scream a lot. So sorry. โอเคบอกเยอะเหรอ How are you? Thank you so much for meeting me today. oh yeah yes Thank you. doing great today how are you I'm very good. Thank you. Before we start, let me introduce myself. Okay, I'm Maggie, and I'm a journalist and Maggie, and a YouTuber from Argentina. And showing me today is Tima, who will be helping us with the translation. okay you guys we wait for 8 p.m. today tonight episode 6 ค่ะ Yes, I'm excited. Right now, here is 5 a.m. So, 5 a.m. Yeah. ตีห้าเหรอ ใช่ตี Yes. ห้าตอนเช้า You woke up Early early morning. ตื่นเช้ามากค่ะ that explains my sleepy face. Okay. Okay, let's start with the questions. Love Beyond Dreams is your first series as lead actresses. How was that experience been for you so far? And what was your first reaction when you learned that you will be taking on these roles? ก็คือว่าLove Beyond Dreams นะคะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของทั้งคู่เลยใช่ไหมคะแล้วก็การที่ได้รับบทแบบว่าได้รับบทนำทั้งคู่แบบประสบการณ์จนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงตอนแรกที่รู้ว่าได้รับบทนี้ค่ะ ก็ก่อนอื่นเลยค่ะย่าจะบอกว่าขอบคุณโอกาสดีๆค่ะกับทางมีเมวายด้วยที่ว่าให้เราได้รับบทนี้ทั้งคู่เลยค่ะทั้งรันแล้วก็เลเน่เลยในสำหรับเอย่าเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นบทหนักครั้งแรกเลยที่ได้รับเป็นบทหลักค่ะก็รู้สึกท้าทายมากๆแล้วก็ตอนที่ได้อ่านบทก็รู้สึกว่าอยากที่จะสื่อสารตัวละครนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะ ยาว Okay, feel so grateful for the opportunities that getting these roles, like both of us, and feel very challenging. And also, like when we know that we're going to do this role, so we're going to do our best to so everyone likes it, and I feel like very grateful for every opportunities and every doing this. for me ค่ะ grateful ดีใจมากเลยค่ะ เพราะว่าเป็นโอกาสที่แบบว่ามันเป็นครั้งใหญ่ของชีวิตมี่ด้วย และเป็นผลงานแบบตัวหลักครั้งแรกๆของมี่มันก็ตื่นเต้นมากค่ะ แต่ก็รู้สึกกดดันมากๆเหมือนกัน เพราะคิดว่ามีคนคาดหวังกับผลงานนี้ค่อนข้างเยอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพี่ทีมพี่เมย์เองก็คาดหวังในตัวเรามากๆเหมือนกัน ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำออกมาได้ดีไหมแต่เราก็พยายามอย่างที่สุดค่ะ แล้วก็แบบมีการทำการบ้านหนักมากๆค่ะกับเรื่องนี้เพื่อที่จะออกมาให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
Okay. I'm also feel very happy and grateful for the opportunities, and this series is like the first one that I'm got like the main characters, and I feel very excited and also like feel a little bit pressure because like of about the expectation from the team and from other people, but I'm promised myself that I'm going to do my best and working so hard, doing a lot of workshop and work homework to make it great. So you are doing a great job. อ่าทำได้ดีมากเลยนะคะทั้งคู่เลย Thank you so much ขอบคุณค่ะ And this is your first time acting together, and you are already Yeah. playing a couple. There's even a very intense scene in the pilot where viewers can clearly see the connection between your characters. How was the workshop process, and what did you do together to build that chemistry and make the relationship feels natural on screen? ใช่ค่ะก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันด้วย แล้วก็ได้รับบทเป็นคู่รักครั้งแรกเลยใช่ไหมคะทั้งคู่ ใช่ ค่ะ แต่ว่าเคมีที่ออกมาคือเข้ากันมากจนคนดูเนี่ยสัมผัสได้เลย อยากรู้ว่าตอนเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ทำยังไงถึงเคมีเข้ากันขนาดนี้ค่ะ ค่ะ มีแบบไหม อืม เอาจริง อ่า ๆ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันค่ะ ก่อนหน้านี้เราได้เคยเจอกันมาก่อนแล้ว แต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ได้รับบทเป็นเลเน่กับรันค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่มีค่ะ แล้วก็พวกเราก็ทำเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆ แล้วก็สนิทกันมากขึ้นในทุกๆครั้งที่ได้ทำงานด้วยกันค่ะ แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันในทุกๆวันมันก็เลยรู้สึกว่ามีความสบายใจในการร่วมงานกันทุกวันเลยค่ะ So actually, it's not like we used to see each other before, but is it the first time that we get like the main characters together? And we work so hard, like did a lot of workshop, and every time we work together, we feeling like closer. So I'm feel very happy working with her, and also like feeling very comfortable every time working together. ค่ะ อ๋อวันนี้สำหรับมี่นะคะ เอย่าเขาเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เข้าถึงง่ายมากอยู่แล้ว เวลาเราอยากจะใช้เวลาด้วยกันมี่ก็แค่ทักไปว่าวันนี้เราออกไปทำกิจกรรมกันไหม เราออกไปใช้เวลาด้วยกัน เพื่อที่ว่าเวลาทำงานเราจะได้ไม่เกรงกันค่ะ เพราะว่าเราเล่นเป็นบทคู่รัก ใช่และอีกอย่างเอย่าเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่มีนิสัยคล้ายๆกับมี่ทุกอย่างเลยลงตัวแล้วก็เข้ากันได้ง่ายค่ะรับฟังปัญหาของกันและกันด้วย แล้วเราก็มีวิธีการสื่อสารกันทุกครั้งค่ะ ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ Aya is very like adorable person. She's very approachable, and every time like I want to see her, I just asking her out for hanging out because like it's making us like closer in the scenes as well, and because like we share things in common, so we get along so well. And she also like listening to the like if we have some problems, she also like a listener, and also we have very good communication between each other. And Fran has been alone for most of her life from a very young age, and even Lene, the only person she had left, ends up leaving her. And Lene has her father, but at the same time she doesn't because she's constantly struggling against him. How do you approach portraying your characters' pain, loneliness, and disappointment? โอเคค่ะ คือในบทใช่ไหมคะ คือรันต้องใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวมาตั้งแต่เด็กเลย แล้วก็แม้แต่เลเน่เองก็คือเป็นคนสำคัญแต่สุดท้ายก็ต้องมาจากไปใช่ไหมคะ แล้วก็ส่วนเลเน่เนี่ย ถึงจะมีพ่ออยู่แต่ก็เหมือนกับไม่มีเพราะว่าด้วยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ ทั้งคู่เนี่ยใช้วิธียังไงในการถ่ายทอดความเจ็บปวด ความเหงา แล้วก็ความผิดหวังของตัวละครที่ได้รับค่ะ ค่ะ ก่อนอื่นเลยในบทบาทของรันมาค่ะที่ย่าได้รับย่าก็ทำกันบ้านจากแบ็กกราวด์ของตัวละครก่อนค่ะ ว่ารันเป็นคนที่เติบโตมา
โดยที่คุณยายเป็นคนที่เลี้ยงดูค่ะ ส่วนคุณพ่อคุณแม่เขาจากไปตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เลยเป็นคนที่เติบโตมาอย่างแข็งแรง แล้วก็เชื่อมั่นและจริงใจในความรู้สึกของตัวเองมากๆค่ะใช่ในส่วนของการ express ความรู้สึกออกมาย่ารู้สึกว่าพอเราเข้าใจถึงตัวรันจริงๆแล้วได้เข้าไปอยู่ในตัวละครจริงๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยในการที่จะสื่อสารออกมาเพราะว่าเราเข้าใจเรื่องราวในชีวิตของเขามากๆเลยค่ะแต่ในส่วนของความยากก็คือการสื่อสารทางบทค่ะเพราะว่าคำพูดสีหน้าท่าทางสายตาแต่ละอย่างคือแต่ละช่วงเวลาที่รันเติบโตมีความแตกต่างกันมากๆค่ะ I did a lot of homework, a lot of like workshop, learning a lot about the background of the character that run like she grew with grandmother and she's very like strong because like she faced a lot of like experiences like doesn't have parents growing with grandma and she become like stronger and also like she's sincere with how she feel so when I understand the character it make it easier to express or taking this role but what is challenging is that when the when we going to like express the feelings through the eyes and the words because like each of her run's life had different feelings and different experiences so that is challenging for me to express this feeling สำหรับมี่ก็แน่นอนค่ะต้องทำการบ้านเกี่ยวกับแบ็กกราวด์ของเขาก่อน เกี่ยวกับตัวเลเน่เองวิธีการคิด คือเขาจะมีความคิดที่โตมากโตกว่ามี่หลายเท่าเลยค่ะ ถึงจะอายุเลี่ยๆกัน แต่เลเน่เขาจะถูกเลี้ยงมาอีกแบบนึง เราต้องเข้าใจความคิดของเขาก่อน แล้วก็เอาตัวเขาอะค่ะมาใส่ในตัวเรา คิดซะว่าเราคือตัวละครของเขา ใช่แล้วก็แสดงออกมาในแบบที่เลเน่จะรู้สึกจริงๆค่ะ I also did the same, like did a lot of workshop homework, learning about the background of the characters. And it's because like Lainey, she's very like mature, like how she thinks and everything, even though we have the similar age, like me and Rainy, but like how she think is very mature. And but when I understand how she think, how the character is, so like I put myself into her shoes, so it makes it easier to interpret that role. And when they reunite, Ran knows she's about to see Lene again, but Lene has no idea. And as the story progresses, they not only reconnect, but also to get the chance to experience their first love for the first time. What do you think was the first thing going through Ran's and Lene's mind when they saw each other again after all these years? And what changed when they finally allowed themselves to embrace their feelings and live that love? Really? ก็คือตอนที่ทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งใช่ไหมคะคือรันรู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว ว่าจะได้เจอเลเน่แต่ว่าเลเน่ไม่รู้ แล้วก็พอทั้งคู่แบบว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตความรักที่เกิดขึ้นในอดีตอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ ทั้งสองคนคิดว่าอะไรคือสิ่งแรกที่รันและเลเน่คิดในใจ เมื่อได้สบตากันอีกครั้ง แล้วก็อะไรที่เปลี่ยนไปเมื่อพวกเธอยอมรับความรู้สึกของตัวเอง แล้วก็เลือกใช้ชีวิตกับความรักในครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะ ว้าวเป็นคำถามที่ลึกซึ้ง face to face เหรอ 5 years ago สิ่งแรกใช่สิ่งแรกที่รันคิดในหัวน่าจะเป็นคำว่ารันกลับมาแล้วนะพี่เลเพราะว่าเป็นระยะเวลาหลายปีค่ะที่รันรอมานานมากๆกว่าที่จะได้กลับมาเขาเตรียมตัวแล้วก็หาข้อมูลทำทุกๆอย่างเติบโตอย่างเข้มแข็งเพื่อที่จะได้กลับมาเพื่อปกป้องเขาอีกครั้งเนี่ยค่ะ
ก็เลยคิดว่ามันมีทั้งความคิดถึง แล้วก็มีทั้งความเป็นห่วง ความโหยหาที่อยากจะได้กลับมาเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำได้แล้วค่ะ What is in my mind? The first, there's a phase that I am back, period. That I am back, Run is back. So because like it's spending a long time waiting for this moment, and she's like preparing herself, Run preparing herself and growing up, becoming stronger in order to protect Rainy, and also like the feeling that of missing, worry, and like desire to see. So in the end, successfully seeing her is like accomplished. ขอบคุณค่ะ ใช่เลย สำหรับมี่นะคะ พี่มาก สำหรับรันอ่ะเขาอาจจะคิดว่าแบบในที่สุดก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านมาแล้ว5 ปี ใช่ แต่สำหรับเรเน่มันจะต่างออกไปอะค่ะเรเน่เขาจะมีความกังวลแบบ อาจจะกำลังซ่อนความรู้สึกบางอย่าง ความรู้สึกทั้งหมดอะไว้ แล้วก็แสดงออกอีกแบบหนึ่งทั้งที่ทุกอย่างอะมันอยู่ในใจอัดแน่นไปหมดแบบในใจแบบสั่นไหวมากแบบกังวลต่างๆทั้งที่เรนนี่ต้องเริ่มแผนการบางอย่างกำลังมีเป้าหมายบางอย่าง แต่กลับมาเห็นคนหนึ่งที่เราไม่ได้เจอกัน5 ปีตรงหน้าค่ะมันก็อาจจะมีแวบหนึ่งที่มีความโหยหาคิดถึงตกใจ แล้วก็อีกแวบที่2ที่เข้ามาว่าแบบไม่ได้แล้ว เราต้องทำอะไรสักอย่าง หนูพูดวนนิดนึง Okay. From my perspective, what Run thing is like finally like after 5 years, she finally seeing Rene. But in Rene's eyes, what she think is that like she very worried and also very hiding the feeling that she really feels, and also like expressing something else, like she has something in mind, but what she expressed is another thing. And like she has like her goal already set up, but when someone that she hasn't been seeing for 5 years appearing in her life again, so she kind of like they have the moment that her feeling is like missing, and also like surprise, and another thought is that also need to do something else that Yes. fixing this, get myself together. And me, in a previous interview, you mentioned that because you are very different from Lene, it was initially challenging to portray such an intimidating character without overdoing it. For example, without having to raise your voice. Personally, I think Lene can be incredibly intimidating with just a look. And on the other hand, Rand's eyes convey so much warmth and at times a great deal of pain. Even the way they look at each other changed through the story in the flashbacks during the first reunion and now that they have fallen in love again. As actresses, what it is like to communicate so much through your eyes and expression rather than through words. ก็คือคุณลี่ใช่ไหมคะเคยให้สัมภาษณ์ว่าการรับบทเลเน่เนี่ยค่อนข้างท้าทายมาก เพราะว่าคือตัวละครกับตัวจริงเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ต้องวางมาแบบหน้าเกรงขามใช่ไหมคะส่วนแล้วก็คือรู้สึกคุณลี่รู้สึกว่าเลเน่เนี่ยคุณมาร์กี้เขารู้สึกว่าเลเน่เนี่ยสามารถทำให้คนรู้สึกเกรงขามได้จากสายตาแต่สำหรับตันเนี่ยสายตาเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็บางครั้งก็คือสะท้อนความเจ็บปวดแบบอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละช่วงที่เจอกันเนี่ยสายตามันก็แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะในฐานะนักแสดงเนี่ยการที่ต้องสื่อสารความรู้สึกผ่านสายตาแล้วก็สีหน้ามากกว่าบทพูดอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ เป็นเอย่าก่อนก็ได้ค่ะก็สำหรับเอย่ารู้สึกว่าพอเป็นรันนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงโตอย่างเงี้ยค่ะความเปลี่ยนแปลงของเขา
มันก็เพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ที่เขาได้เจอเนี่ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่ express ความรู้สึกทางสายตามันสำคัญมากๆค่ะแล้วก็สีหน้าท่าทางความรู้สึกเสียใจในหลายเลเวลค่ะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความคิดถึงความกลัวที่จะเสียคนที่เรารักมากๆไปเนี่ยค่ะมันมีความหมายมากๆเลยในทุกๆประโยคซึ่งย่ารู้สึกว่าการที่เราจะทำสิ่งนั้นได้คือต้องมีความเชื่อมากๆค่ะในทุกๆสถานการณ์ทุกๆซีนเลยที่เราได้เผชิญอยู่ในแต่ละเหตุการณ์นะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆค่ะแล้วก็ยากมากๆเหมือนกันค่ะใช่ I feel that like Ran, she has the experience like since she was little until she grows up, like like she changed from the different experience that she faced. And when it comes to like the sadness, she also have the different level of sadness, like the that she going to express the because of the fear, because of the missing, because of something else that is very challenging and also hard to express all this. But I do believe that when I believe and I think I understand the character, so it's make in every scene, so it's make it like easier to express all these feelings. สำหรับมี่จริงๆบางครั้งสายตามันสื่อสารได้มากกว่าคำพูดค่ะเลเน่เขาจะเป็นคนที่พูดทุกอย่างที่คิดไม่ได้พูดทุกอย่างที่ต้องการไม่ได้ ก็เลยจะใช้สายตาในการสื่อสารค่ะแต่สายตาในที่นี้ก็ต้องมีความไม่แสดงออกจนเกินไปด้วย แต่ต้องทำยังไงให้คนดูรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเพราะนี่คือซีรีส์คนดูจะต้องเห็นว่าเรารู้สึกยังไง แต่คนตรงหน้าต้องไม่รู้สึก ใช่ค่ะสำหรับเรเน่การใช้สายตาเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆค่ะในการเล่าเรื่อง For Rene, it's very like important to express the feeling through the eyes because her personality, she is like keeping all emotional inside, but the thing that she can express it through the eyes. So it's very challenging that you're using the eyes to communicate rather than the speech. So it's challenging when she has to make the audience believing what she feel, what she really want to say, but also at the same time to keep the feeling from Ran, but have to express everything through the eyes. We feel it. We really feel it. รับรู้ได้เลย And in my mind, I already call the character Pile, even though I'm older than both of you. But technically, maybe she shouldn't be Pile at all, because if we count all the years Ran spent traveling through time, Ran would actually be older. Where do you think the difference in maturity between the two characters shows the most? ก็คือว่าในหัวของคุณมากกี้อะค่ะเขาเรียกตัวละครนี้ว่าพี่ติดเรียกพี่เลไปแล้ว แล้วก็ แต่ว่าทั้งที่จริงเนี่ยเขาอายุมากกว่าอีก แต่ว่าพอมาคิดกันอีกในมุมนึงเนี่ยถ้านับเวลาที่แบบไทม์ไลน์ที่รันต้องใช้เวลาเดินทางข้ามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรันก็น่าจะอายุมากกว่า แล้วก็มาถึงคำถามที่ว่าทั้งคู่คิดว่าความเป็นผู้ใหญ่ของรันและเลเน่เนี่ยแสดงออกมาต่างกันยังไงคะ ค่ะของรันกับเลนี่เหรอ ใช่ ถ้ารู้สึกถ้าสำหรับตัวรันนะคะรันรอคอยที่จะกลับมาเจอพี่เลเนี่ยทั้งหมด9 ปี ใช่ แล้วความเติบโตของเขาอ่ะมันมาพร้อมกับความเจ็บปวดที่เขาได้เจอได้เผชิญมาก่อน ได้รู้ว่าเหตุการณ์ตรงหน้าก่อนหน้านี้ที่เสียพี่เลไปมันมีความเจ็บปวดมากแค่ไหน พอเขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทำให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้น มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจกับเป้าหมายนี้มากๆว่าเขาจะต้องทำสิ่งเนี้ยให้ได้ก็คือการช่วยชีวิตคนที่เขารักที่สุดค่ะมันก็เลยทำให้ตัวของรันมีความมั่นคงแล้วก็ยึดมั่นทั้งตัวเอง
แล้วก็คนที่เขาแบบพร้อมที่จะช่วยมากๆเลยค่ะเนี่ยว่าน่าจะค่ะเชิญต่อได้เลยค่ะ ความเติบโตทางด้าน แบบคิดวิธีการรับมือมาเรียบร้อยแล้ว ทางด้านภายในมากกว่าค่ะ อ่า ทางด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ For Run, she's been waiting to see Pile for 9 years. That's a very long time. And like she coming back with the pain that she keeping from like knowing what is going to happen and coming to fix it. So when she came back, came back with the strength, with the ambitions and with the goal that she going to save her lover's life. And because like she's sticking with this goal, so it's very determined, and also like everything's already prepared, including her mentally. Yeah, so Okay. that's it. ค่ะ แล้วก็สำหรับเลเน่เขาจะมีเป้าหมายที่ใหญ่มากๆอยู่เป้าหมายหนึ่งค่ะ แล้วเขาจะพุ่งสุดตัวเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ โดยไม่ได้คิดซับซ้อน เขาจะมุ่งเป็นเส้นตรงเลยค่ะ แต่สำหรับรันเขาจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งเพราะเขามีประสบการณ์มากกว่า การแบบใช้ชีวิตบนโลกเนี้ยมากกว่าด้วยมันจะทำให้รันอ่ะเขาจะมีความคิดที่ถี่ถ้วนกว่า เขาสามารถแบบเดินหักเลี้ยวหรือพอเผชิญสิ่งตรงหน้าที่มันไม่ทันคาดคิดเขาจะแก้ไขได้ดีกว่าค่ะใช่ For Run, her personality is that like she's setting very big goals and she just go ahead, like go straight for it, and like nothing complicated. This is how she think. But in the meanwhile, like how Run think is different from what Renee thinks. So what Run thinks is like is deeper in details and she think differently. And when it comes to like the problem, she's better like problem solvers. And there's something I like to highlight because it's not something we often see in Shield series. Watching the more submissive character finally stand up for herself. In episode 5, Ran gets angry at Lene for the way she treated her, and for the first time their dynamic shifts. Suddenly Ran is no longer the one chasing after Lene, instead Lene becomes the one trying to win her back. For Ran, how satisfying it is to finally stop being the person constantly fighting for Lene's attention and affection. And for Lene, what does it feel like to have to let go of that thought warrior image and make herself vulnerable in order to win back the woman she loves? โอเคค่ะก็คือมีประเด็นหนึ่งที่เขาอยากจะพูดก็คือว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นในซีรีส์ GL เลยเนี่ยก็คือการได้เห็นตัวละครที่มักเป็นฝ่ายยอมแล้วก็ตามใจคนรักเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อยืนหยัดในสิ่งที่แบบเพื่อตัวเองสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ในตอนที่5เนี่ยตอนที่รันโกรธเลเน่กับสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเปลี่ยนไปคือรันไม่ใช่คนที่เชสซิ่งและไม่ใช่คนที่คอยวิ่งตามแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเลเน่เองที่ต้องพยายามง้อเอาใจชนะเอาชนะใจรันคืนมาใช่ไหมคะสำหรับรันเนี่ยคือรู้สึกสะใจหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ไม่ต้องเป็นฝ่ายตามแล้วก็สำหรับเลเน่เนี่ยจากที่ต้องวางมาดเข้มแข็งอยู่ตลอดเนี่ยค่ะพอได้เผยความอ่อนแอแล้วก็เพื่อทวงคืนหัวใจของคนที่รักกลับมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ สะใจไหมจ๊ะ ถ้าถามว่าสะใจไหมเนี่ย อยากให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกการถูกปฏิเสธแล้วกันค่ะ อ๋อ เอ้ยยังแต่ว่ามันก็มีเหตุผลของเขาคืออย่างรันอย่างเงี้ยเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการแบบว่าใช้ชีวิตอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือเขากลับมาเพื่อเขามีเหตุผลว่าเขาต้องการที่จะช่วยพี่เลเน่ให้ได้ จนถึงกระทั่งที่พี่เลเน่เขาก็มาจะชอบแบบว่าไล่เราอยู่เรื่อยๆอาจจะใช้คำพูดที่เป็นตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายของเราคือสิ่งที่เราจะต้องอยู่เคียงข้างเขาในทุกๆวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของรันนะตอนนั้นที่พี่เขาไล่เราค่ะเรามีความรู้สึกเจ็บช้ำรู้สึก
เสียใจแล้วกันรู้สึกเสียใจ แต่ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่าอยากจะทำร้ายเขาหรือว่าอยากที่จะไปจากชีวิตของเขาเลย สุดท้ายแล้วมันก็คือความรักอยู่ดีนะคะรู้สึกว่าอย่างน้อยการที่รันยืนหยัดในตัวเอง การที่เขาไล่เราการที่เขาพูดแบบนั้นกับเราเมื่อเราไม่ได้ผิดเราก็จะยืนยันว่าเราจะอยู่ตรงนี้แหละ แต่ว่าเราก็ขอให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะไม่ถูกต้องในตอนนั้นละกัน So feeling a little bit satisfied ใช่ไหมคะสะใจนิดนึงค่ะ ใจนิดนึงแบบให้พี่เขารู้สึกนิดนึง แต่ว่า โอเค แล้วต้องง้อค่ะต้องง้อ Okay, feeling a little bit satisfied because like also want Rainy to feel the sense of rejection and but because like like Run's personality she already has like she's very reasonable person and she has a goal. The reason why she come back is to save Renee's life. So when Renee said something like that hurts her feelings, she also feeling the pain and sadness, but she's not hating her. But just want her to know that what she said was not nice to Run. That it's because her goal is very clear. So that's why like she always like standing that she going to be always be by Renee's side. I was rooting for Run. Go Run. Really. Make her Cheer on suffer. you. มีแต่คนเข้าข้างรันใช่ไหมคะ ตอน มัน นี้ กรีนเรามันเลด ค่ะ สำหรับเรเน่จริงๆมันยากมาก เพราะว่าเขาต้องยอมลดมาตรลดกำแพงที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตอะค่ะ เพื่อคนคนหนึ่งคือเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิด แล้วเขาก็พยายามหาวิธีรับมือกับสิ่งนั้น และพยายามง้อรันเท่าที่เขาจะทำได้แล้วค่ะ เพราะเขาไม่เคยทำแบบนี้กับใครเลยทั้งชีวิต วิธีการง้อของเขามันอาจจะดูแบบดูเด็กๆบ้างดูเหมือนคนทำอะไรไม่เป็น แต่ก็พยายามอะค่ะ ใช่ เห็น แต่ก็รู้สึกผิดนะในใจรู้สึกผิด ค่ะ Okay. So like for Rainy, it's very hard because like all her life she been like this. Her personality is very like strong. So in order to like changing something that is already habit is something very challenging and very hard for her. But actually, what her feeling is like she also feeling guilty and also want to make up with Bran. So the how she's like make up it's a little bit like strange, but it's you can see that like she's trying so hard for it. I love Lene, but she deserves it, okay? แล้วเขามีเสียงที่เล็กลงด้วยค่ะ รัน ปกติจะเสียงใหญ่แล้วตะคอกเขาจะมีเสียงนุ่มรันคุยกันหน่อยได้ไหม Normally like her voice is very like strong, loud, Yes. but when she knows that she like the one who was wrong, so her voice become like tiny to And make now- up. And I would like to teach you a Spanish word that reminds me of many Shield characters, and in this case, Ran, and perhaps soon Lene as well. It describes someone who settled for small amounts of affection or attention, even though they deserve much more, and is migajera. Migajera. มีกา มิกาเคดะ Migajera. มิกาเคดะ มีกาเคดะมี มิ กาก า เค เค ดะ ดะ เป็นคำภาษาสเปนนะคะ ที่แบบว่าคือเขาว่าเห็นแบบว่าตัวละครหลายตัวแล้วของ GL อะค่ะ ที่มีโมเมนต์อะไรอย่างนี้ แล้วก็คือซึ่งเขาอยากจะคำมิกาเซราเนี่ยค่ะ คือเขาอยากจะสอนว่ามันแปลว่าเป็นคนที่ยอมรับความรักหรือความสนใจแบบนิดๆหน่อยๆ แต่ว่าซึ่งจริงๆแล้วสมควรได้รับอะไรที่เยอะกว่านั้นนะคะ อ๋อ So Ran is behind Migajera. Lene all the time. Lene treats her badly, so she's a migajera. บอกว่ามิกาเคราคือคุณรัน เพราะว่า
แบบว่าถึงแม้ว่าเขาจะทำร้ายแบบว่าทำร้ายจิตใจคำพูดอะไรยังไง ก็ยังจะรักอยู่อะไรอย่างเงี้ย ค่ะโอ้ I will But she be loves a you. migajera for Lene too, so it's okay. นี่ อ๋อ แต่ถึงยังไงก็อยากจะเป็นมิกาเคราของเรเน่ใช่ไหมคะ You have to learn how to use guns and even film scenes with a green screen. Did you enjoy filming the action scenes? ค่ะ ก็คำถามที่ 8 นะคะ ก็คือว่าสนุกกับการถ่ายฉากแอคชั่นไหมคะว่าเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยต้องเรียนการใช้ปืนด้วยแล้วก็มีแบบฉาก CG อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหม เป็นยังไงบ้างคะ อ๋อจริงๆนี่มันยากมากด้วยความที่มี่เป็นคนไม่ค่อยชอบออกกำลังกายหรือไม่ค่อยชอบวิ่งอะไรด้วยซ้ำแต่พอมาถ่ายเรื่องเนี้ย เราอยากทำให้เลเน่ดูเท่ด้วย ดูเหมือนคนช่ำชองในการใช้ปืนและถ้าแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยฝึกซ้อมนานมาก ฝึกซ้อมประมาณ2 วันเต็มๆค่ะ ก่อนถ่ายทำเราถ่ายไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะ ซึ่งตอนนั้นหนักมากสำหรับมี่เพราะว่าจับปืนครั้งแรกด้วยปืนเนี่ยเสียงดังจริง อืม ๆ เหมือนเสียงปืนจริงๆเลยค่ะดังมากแล้วเราต้องยิงยังไงให้ไม่กระพริบตาให้รู้ว่าเรากลัว อืม มาก ตอนนั้นน้ำหนักน่าจะลดไปประมาณ3 กิโลค่ะ โอ้โห วัน ใช่ภายในไม่กี่วัน เพราะว่าตอนนั้นแบบเครียดมากกินข้าวก็ไม่ได้ด้วย แล้วก็อยากทำให้ออกมาดีด้วย ใช่ใช่อาทิตย์เดียวค่ะลดไป3 โล ใช่ โอ้ ค่ะ โหว้าว โอเคเราก็พอใจกับที่แสดงออกไปแล้วด้วย แต่ก็พอใจนะคะ พอใจค่ะ Okay,ค่ะ. So the gun scenes is very, very difficult because like normally I don't work out that much. So when it comes to that I have to use the gun, so and I also want Brady to look smart, look cool using it. So I spent like 2 whole days learning how to use it, and at the same time like filming and learning at the same time. And the sounds of the gun is very loud, and we have to learn how to like shoot it without blinking our eyes. So it's very challenging, and at that time it was very stressful for me. I lost like 3 kgs within 1 week during learning how to use the gun. so hot but so she's hot for so me cool Yes, she's. on this scene look powerful อืม ใช่ And when the scenes like came very nicely, and she justified what she did. Yeah, it looks cool. ก็สำหรับเอย่าอาจจะไม่ได้รับบทหนักทางด้านแอคชั่นเท่าพี่เลเน่ค่ะ แต่ว่าตอนนั้นที่ได้ไปเวิร์กช็อปกันเอย่าก็ได้ไปทำเวิร์กช็อปด้วยค่ะ แล้วก็ได้ทำให้รู้ว่าวิธีการหลบหลีกหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การเข้าคาแรคเตอร์ไปพร้อมๆกับพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะ ในซีนในแต่ละซีนที่เราจะต้องอยู่ในนั้นด้วยอ่ะ จะต้องแบบว่ามีการจัดการยังไง รู้ท่าหลบยังไง หาท่าที่สวยด้ ใช่ วย หา ท่าหล ท่า บ ที่ ที่ หลบ สวยและสมูทด้วย ค่ะท่าที่ที่ด้วยรู้สึกว่าบรรยากาศตอนนั้นคือสนุกมากๆค่ะ แล้วก็ท้าทายมาก ก็อยากจะแบบว่าชมพี่มี่ด้วยว่าพี่มี่เก่งมากๆค่ะ แบบว่าทุ่มเทกับซีนแอคชั่นมากๆ แล้วก็เห็นว่าทำออกมาได้ดีในทุกๆตอนเลย Okay. For me, it's not like as tough as what me did, but I also like join the workshop and learn how to like learn the posture of when to avoid the shoot and everything, and how to make it like smoothly. And also like I got to see what me did, like learning how to use the gun, and I think that she did a very good job on the action scenes, and every scenes that she did came out perfectly. I've been waiting for Love Beyond Dreams ever since I first saw the pilot, and now that the series is finally out, many people are saying it has exceeded their expectations. Were your own expectations about the audience response exceeded as well? Did you expect people to love the series this much?
ค่ะ คือเขาแบบว่ารอเรื่อง Love Beyond Dreams เนี่ยมาตั้งแต่แบบไพลอตแล้วใช่ไหมคะ ยังไม่แบบเป็นเทรลเลอร์เลย แต่ว่าพอซีรีส์ออกอากาศมาแล้วค่ะ หลายคนบอกว่ามันเกินกว่าที่คาดหวังมากเลย แล้วก็มีได้รับแบบเสียงจากแฟนๆ มากมายอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกยังไงบ้างคะ แล้วก็คิดไว้หรือเปล่าว่าจะมีคนชื่นชอบซีรีส์ของเราขนาดนี้ จริงๆแบบ เอาจริง ๆ ก็คาดหวังค่ะ คาดหวังมาก แต่เราก็แบบเราจะทำได้ดีขนาดนั้นไหมนะ ยังมีความแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ค่ะ แต่พอได้เห็นฟีดแบ็กเห็นแฟนๆตัดคลิปหรือว่าพูดคุยกันในแฮชแท็กโอ้รู้สึกขอบคุณมากค่ะ รู้สึกขอบคุณอยู่เสมอเลยจริงๆอะที่แบบว่าติดตามเราทั้งซีรีส์ของเราแล้วก็ติดตามตัวละครของพวกเราด้วยแบบชีวิตจริงของพวกเราด้วย I'm also like expected like this series going to be successful, but at the same time I also feeling a little bit like questioning that what I did was good enough. But when I see like the feedback from the fans, from the hashtag and reaction, I feel like so grateful for everything, for people to like loving this series and also like following our like life as well. I'm so sorry that you see my reactions, okay? Oh, Because yeah. I scream, I scream, Scream a lot. I scream every single week, okay? So Every single week เลย ทุกอาทิตย์จะมี reaction ของคุณมากกี้ใช่ไหมคะ ค่ะ เห็นตั้งแต่ EP แรกเลยค่ะ แบบแรกๆเลยตั้งแต่ไพลอตเลยค่ะ ได้ติดตาม Oh, already since the pilot and the first EP. thank you. Yes, เพื่อไทย I'm screaming a lot since months ago. So Month happy to ago. see the series. ค่ะ ชอบมาก เป็นแฟน Thank เลย you so แฟนตัวยง much Thank you. ค่ะก็สำหรับเอย่านะคะ รู้สึก ค่ะ ว่าถ้าถามว่ามีความคาดหวังไหม ก็มีความคาดหวังอยู่ลึกๆค่ะ แต่ว่าก็เชื่ออยู่เสมอว่าซีรีส์ที่ทาง Nimewai อะค่ะ ได้จัดทำแล้วเป็น GL เรื่องแรกของทาง Nimewai ด้วย ย่ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆ ยิ่งเป็นแนวโรแมนติกดราม่าแล้ว ย่าเชื่อว่าหลายๆ คนน่าจะมีความรีเลทกับเนื้อเรื่องของพวกเราได้ แล้วก็มีความแฟนตาซีอีก ย่าก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ ที่ทุกคนจะได้รับชมกันค่ะ แล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกๆ คนเลยค่ะ แบบว่าทั้งในไทยทั้ง international fans แบบว่า all around the world เลยที่ส่งกำลังใจมาให้พวกเรา แล้วก็ชื่นชอบในผลงานซีรีส์ของพวกเราค่ะ เราเห็นคอมเมนต์แบบในหลายๆ คนมากๆ แล้วก็ทุกๆ คนก็ให้การตอบรับในทุกๆ EP แบบอย่าง เยอะมากๆ ดีมากๆเลยค่ะ ก็รู้สึกขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ แล้วก็ดีใจหวังว่าทุกคนจะติดตามจนถึง EP สุดท้ายเลยนะคะ บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ทุก EP Okay, so actually deep down, I also have this expectation of like the series going to be like success, and it's because like it's the first GL series from the Memai Wine, and it's the story is very when I got like to see the story, the role is very interesting and fantasy and like have a lot of emotional, and I feel excited like to receive this role, and also like feeling so grateful for the fans that likes this series, like including Thai fans and international fans, and that always like supporting us, like liking this series, commenting, always cheering us up, and like very grateful and thank you from the deep of my heart, and expecting everyone going to follow to keep watching until the last episode, because like in each episode is very surprising, full of surprise. And the story leaves a lot of room for fans to come up with different theories. If you have read any theories, what's the craziest of most unexpected one that you come across?
คือเรื่องนี้ค่ะ เปิดโอกาสให้แฟนๆแบบตั้งทฤษฎีต่างๆ มากมายเลย ถ้าทั้งสองคนเคยอ่านทฤษฎีของแฟนๆมาค่ะ มีทฤษฎีไหนไหมที่รู้สึกว่าแปลกที่สุดแล้วก็คาดไม่ถึงที่สุดบ้าง จริงๆมีทฤษฎีที่แปลกๆแล้วก็แบบคาดไม่ถึงเยอะมากนะคะ ค่ะ บางอันขำๆก็มี ซึ่งบางอันอะเรายังคาดไม่ถึงเลยอะ ว่าจะเป็นเส้นเรื่องแบบนี้ ว่าจะเป็นเส้นเรื่องแบบนี้แต่ก็เป็นไปได้ รู้สึกว่าก็เป็นไปได้ ใช่ แบบแฟนๆคิดซับซ้อนกว่าที่ซีรีส์เราออนแอร์ด้วยซ้ำใช่แล้วก็แบบก็ดีค่ะชอบอ่าน ค่ะ แบบเขาดูตั้งใจเขาดูเจาะทุกรายละเอียดจริง ๆ ดูใส่ใจซีรีส์ของพวกเรามากๆค่ะรู้สึกขอบคุณมากจริง So like from what I read from the theories of the fans, there are so many different like kind of emotion. Like some like most of the things are very. I can see that people very pay attention and very like deep in details about our series. So I feel very grateful for that and really like when seeing or reading all these theories. แล้วก็ของย่าได้เห็นสิ่งที่รู้สึกแบบว่าประทับใจมากๆก็คือมีแฟนคลับค่ะ หลายๆคนเลยที่ได้คุยกัน อืม เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยที่จะเทคโน้ตเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์ซีรีส์เลย ไม่เคย แต่ว่า วิเคราะห์เรื่องไหนมาก่อน ใช่ไม่เคยวิเคราะห์เรื่องไหนมาก่อน แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ทำให้เขาอะได้กลับมาเทคโน้ตแล้วก็ได้มาลองวิเคราะห์ตัวละครจริง ๆ ว่าใครเป็นคนฆ่าเลเน่หรือว่าได้มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ย อื ค่ะ มใช่ รวมถึงแบบบางคนก็มีเขียนเส้นเรื่องที่แตกต่างกันไปก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมจอยกิจกรรมนี้กัน แล้วก็มาร่วมช่วยโครันหาคนร้ายค่ะ อาจจะไม่ใช่โคนันแต่เป็นโค โค รั รั น น Okay, so like from what I talk with our fans, so I feel very surprised of that. Like there's people saying that normally the fans saying that normally she never like analyze the series and like taking notes or everything, and this series is the first time that she came back and taking notes, finding who was the one killing Lene, helping run, figure it out who is, and feeling very thankful for people who joined this. And she said co-run. Co-run. Actually, there's a cartoon called Conan, like the investigation. Assassin. And normally it's Conan, but she's using co-run. ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น Like investigator. And how was it for you as actresses to film the intimate scenes? Do you prepare differently for filming days that involve intimate moments compared to other scenes? เวลาถ่ายฉากเลิฟซีนนะคะ มีการเตรียมตัวต่างจากฉากปกติยังไงบ้างคะ ว้าว ยังไงบ้าง โอ้ คะ จริงๆเราเตรียมตัวล่วงหน้าเยอะเลยค่ะสำหรับซีนเนี้ย เพราะว่ามันค่อนข้าง มันค่อนข้างเล่นยากด้วยค่ะ ก็มีการปรึกษาระหว่างพี่เมย์พี่เจมส์ว่าเขาอยากได้แบบไหน ค่ะ ใช่แล้วเอย่าเขาจะโอเคไหมเกี่ยวกับวิธีการเล่นของเรา ก็มีการถามเอย่าว่า สามารถจับตรงนี้ได้ไหมนะหรือว่ามากกว่านั้นได้ไหมเอาที่เอย่าโอเค แต่เอย่า say yes ทุกอย่าง พี่มี่ทำได้เลยพี่มี่สามารถแบบเอาคาแรคเตอร์เลเน่มาใส่ได้เลยแล้วทำตามสถานการณ์นั้นจริง ๆ ได้เลยว่า ถ้าเราเป็นคนรักกันจริง ๆ แล้วเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราจะทำยังไง ใช่ค่ะว่าทุ่มให้กับซีนเนี้ย เยอะมากอยากให้ภาพทุกอย่างออกมาสวย อยากให้ทุกคนเชื่อว่าเราทำเพราะความรักจริงๆอะค่ะ ค่ะ เป็นความรักของมันเลยจริงๆ Okay, so actually I prepare a lot for the scenes, and going to be confessed that it's very difficult. And I always like getting like the advice from and asking the team that how they want, and also asking Aya as well if she feel comfortable of doing this
touching this part or doing this or not. But every time I'm asking, Aya always say yes to everything, and she and she's saying that okay, just feel free, like do everything that Rene really feel, and like do everything that the couples they have to do and to make the scenes perfect. Like they're both working so hard for this to express all this feeling and deliver this to the audience. Ella is like, do whatever you want. really ทำอะไรก็ได้เลย ก็คือเพราะว่ามันน่าจะเป็นมันคือความสบายใจค่ะ ระหว่างกันและกันที่แบบว่าย่ารู้สึกว่าเราให้ความไว้ใจกัน แล้วก็คุยกันตลอดค่ะ เวลาที่เข้าซีนเลิฟซีนมันทำให้การแสดงออกมาอย่างเงี้ยค่ะ มีความโฟลว์แล้วก็อาจจะรู้สึกเขินอายข้างในแบบอาจจะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนแบบว่าหัวใจจะหลุดออกมาอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า จริงเหรอ แต่ว่าเราก็ต้อง อ่า คีปความเป็นรัน เป็นตัวละครที่เราสื่อสารความรักกับพี่เลเน่จริงๆเนี่ยค่ะ แล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆมากๆค่ะสำหรับเอย่าแบบไม่เคยได้เล่นซีนที่แบบว่าตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อน แต่ว่าพอมาเล่นกับพี่มี่ย่ารู้สึกว่าสบายใจค่ะ แล้วก็ดีใจที่มีพี่มี่เป็นพาร์ทเนอร์ เพราะว่าทำให้ทุกอย่างที่ย่าทำย่าตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทในซีนนั้นมาก แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปพร้อมๆกันค่ะ Okay. ค่ะ So there is like comfortable trust and communication that's making this love scenes becoming more natural and flow for me. And but actually deep down I always feel excited and shy when getting in the scenes, but because like I know that I have to keep the character as one, so that's why I have to make everything like flowing. But actually like my own experiences as Aya, so this is the first time that I never been in these scenes that very excited like and love like this kind of like intimidated this much. But since because I'm doing with Pimi, so I feel more comfortable and happy to be like to have her as a partner. And I know that I worked so hard for this and hope everyone going to feel this. I'm ขอ working เสริมนิด so นึง what? อะไรนะคะ ขอเสริมนิดนึงเอย่าค่ะช่วงแรกๆที่เขาถ่ายเขาจะมีความเกรงจนตัวสั่น แล้วพี่ก็บอกเอย่าสบายๆรีแลกซ์เป็นตัวเองทิ้งน้ำหนักลงมาได้เลยเขายังจะสั่นๆอยู่ค่ะแต่ช่วงหลังๆเขารู้สึกว่าเขาอินกับบทแล้วเขาก็ปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวาง เราสนิทกันแล้ว อ่า เราปล่อยวางเลย So okay, since the beginning, Aya feel a little bit like awkward and a little bit like shaking that she doesn't know like that she can do this or not. And me said that okay, you can feel relaxed and comfortable. You can do everything. Just put the weight on me. It's fine. So in the end, it's becoming more relaxing, and she just like let go of everything. So it's become smoother. You are making me so difficult to not ship you, okay? It's so difficult. What would you say to all the girls who watch the series and always end up falling for the red flag CEOs? I'm one of them, by the way. โอเค อยากฝากอะไรถึงสาวๆที่ดูซีรีส์นี้แล้วก็แบบคนที่ชอบตกหลุมรักกับ CEO สาย red flag อยู่ตลอดไหมคะ ซึ่งแบบว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ คุณมากกี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน อยากฝากอะไรไหมคะ ฝากอะไรดีอะ เอาจริงดูซีรีส์ได้นะคะ แต่อย่าเอามาใช้ในชีวิตจริงเลเน่เขาขั้นกว่า red flag ใช่ บางทีอะอยู่กับคนที่รักอะอาจจะต้องทำตัวดีๆหน่อยเผื่อวันหนึ่งเราเสียเขาไปจะได้ไม่มาเสียใจทีหลัง Okay, so okay, you can watch the series
you can like into the series, but please don't make it like bring it into use it into your real life because like otherwise you're going to regret what you did if you were Renee, sorry, if you were Renee, like because like if you're feeling something, just express it nicely. So it's better in real life. You are going to be amiga Jera, like I Ami- teach you. เขาจะเป็น Amiga Shera. โอเคโอเค But I love bad characters. Okay, I fall in love with Ran too in episode 5 when she gets angry. I love Ran. อามิกาเคระ Amiga Shera จำ Amiga ได้ Jera. เลย You probably know some Latin American countries like Brazil or Mexico. I'm not sure if you have heard much about Argentina, but that's where I'm from. So today I'm going to teach you a few typical Argentine expressions. โอเค ก็ได้เลยใช่ไหมคะ ปกติอาจจะได้ยินแต่ว่าบราซิลซะส่วนใหญ่หลาย ๆ คนใช่ไหมคะแต่ว่าอาร์เจนตินาอาจจะน้อยกว่าบราซิลนิดนึง แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนอาร์เจนตินาเขาเลยอยากจะสอนภาษาสเปนที่ใช้กันในประเทศอาร์เจนตินา ได้เลยค่ะ Okay. ได้เลย The first one is che, เช che, boludo, boludo. เช โบรูโร Yes. Che boludo. It's like เช saying โบรูโร it's like saying hey dude. It's very informal, but it's like hey dude. เหมือนเป็นคำทักทายอย่างเงี้ยค่ะ เชโบลูโดคือเหมือนเฮ้ยดูแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ เพื่อนใช่เพื่อนเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Che เช boludo. โบรูโร โบรูโด เชโบรู ใช่ โร โบรูโด แล้วถ้าหวัดดีว่าไงจ้าที่รัก Ella quiere saber cómo se dice Irak. ที่สวัสดีที่รัก Hi my sweetie Hi my love Hola, How are you my love hola, โอลา โอลา mi amor. มีอมอร์โอลามี มี อ อ ม โม อร์ โร Like hi Tilak. อะไรอะ Hola mi amor. มีอมอร์ And the other phrase is que เค เค copado. โคปา ปา โด โร It's like เค เค โค que copado. It's so good. Que อ๋อ copado. แบบคูลมากเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ your reaction เคโคปาโด Ah, thank you. I will see that clip every day. Your reaction, que copado. เคปาโร เดี๋ยวก็จะไปตัด And is there something specific you want me to teach you in Spanish? มีคำอื่นอีกไหมคะ ภาษาสเปนเมื่อกี้คุณนี่แล้วใช่ไหมคะ ค่ะ คุณเอย่าไม่แน่ใจมีคำอื่นภาษาสเปนอยากจะรู้อีกไหมคะ กินข้าวหรือยังค่ะ คุณเรียนเดสกินข้าวหรือยัง Have you eaten Have you eaten นั่นเป็นแบบกำลังบอก อ๋อ เขา อันนี้แหละ Ella quiere saber Have you eaten en español ¿Ya comiste? ¿Ya? ชา ¿Ya ชา comiste? กุมิ มิ เต เต ¿Comiste? กุมิสเต ชากุมิสเต ชากุมิสเต Or you can say only comiste. กุมิส กุ เต มิสเต กุมิสเต กุมิสเตกุมิสเต Ella te preguntó ¿comiste? No, no. It's 6 a.m. now, so no. ยังเช้าอยู่ And I know your emojis are a whale and a unicorn. Would you like me to teach you how to say them in Spanish? โอ้โอเค โอเค Okay, a whale. A whale. ถ้าจะตัววานปลาวานกับยูนิคอร์นนะคะ โอเค เดี๋ยวเขาจะสอนภาษาสเปน ค่ะ บ้า หนูเตรียมจดเลย Okay, slowly. Va บา llena. เชนา Ballena.
บาเชนา Yeah. บาเชนา Bashena. บาเชนา My Bashena Oh, Bashena Okay, so my is me. Me is Me. my. Mi Bashena Mi ballena. And Me. unicorn is unicornio. Uni Cornio. Cornio. Corneo Unicornio. Cor Uni. Neo. Unicornio. unicorn. Go ดูนิดนึงมันเปลี่ยนเองอ่ะ Corneo Unicornio. Unicornio Yes. อุนิ So โกเรโน in Argentina, you can come and see whales, but we don't have any unicorns yet. Okay, to see. เขาบอกว่าที่อาร์เจนตินามีปลาวาฬนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้มียูนิคอร์น ยูนิคอร์นตัวแรก Unicorn พอชี She's the first unicorn. You need to come to Argentina, so we will have our first unicorn. Unicorn. And can you teach me how to say a phrase in Thai? I know Shopushai. I don't like one. I know Shopujin. And Lok Lela. รักเลยล่ะ รักเลยล่ะ Samrakun. เลิศเลยล่ะ เลิศเลยล่ะ Lok Lela. เลิศเลยล่ะ ก็เลยล่ะพี่มีสอนคำว่าอะไรดีคะ สอนเขาเหรอ ใช่คำว่าอะไรดีอ่ะ อืไปเที่ยวกันไหม อ๋อ Oh, that's not an easy one. Again? ไป 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 เที่ยว เที่ยวไป Kiao? เที่ยว เที่ย Kiao? ว ที่ ที่ Tiao. ไปเที่ยว Pai Tiao? กัน กัน Gan. กันไหม ไหม Pai Tiao Gan Mai? What does it mean? Let's go out together. Let's travel together. ค่ะ Let's Vamos travel viajar. together. Okay, let's go. ไหมเลิศเลยล่ะ one two three ไป Pai เที่ยว Tiao กัน Gan ไหม Yes. And finally, could you look into each other's eyes and tell one another what it means to share this journey together? ใช่ค่ะ แบบว่ามองตากันแล้วก็บอกกันได้ไหมว่าแบบว่าแบบ journey นี้เป็นยังไงบ้างแบบร่วมสนุกกันความรู้สึก lady first อ้าว เอา ชุบหนึ่งที อืม ก็ ว่าไงจ๊ะ จะไม่หลบการไม่จะค่ะ ก็อยากขอบคุณพี่มี่ค่ะ ที่ตัดสินใจมาแคสในครั้งนี้ แล้วก็อยากขอบคุณที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารัก แล้วก็อบอุ่นให้กับเอย่ามาโดยตลอดเลยอืมพี่มี่เก่งมากๆค่ะสำหรับบทบาทของเลเน่ไม่ได้ง่ายเลยที่จะทำมันออกมาได้แบบว่าสมบูรณ์มาก อืม ๆ แต่พี่มี่ทำได้ อืม แล้วพี่มี่ก็ทุ่มเทในทุกๆอย่างในโปรเจกต์นี้มากๆ แบบย่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นแล้วก็อยู่ข้างๆพี่มี่ตลอด ก็เลยรู้สึกว่าดีใจประทับใจในตัวพี่มี่มากๆพี่มี่เก่งมากๆ แล้วก็ขอให้เราเติบโตไปได้วยกันแบบนี้อีกเยอะๆเลย อ่า โอเค เริ่มไหมคะ Okay, ได้ค่ะก็ so thank you so much พี่มี that casting and taking this role and you are very nice partner and very cool. I know that Rainy the role as Rainy is hard but you did a very good job and put all your effort. You are very excellent and I feel very impressed and very happy to be your partner and wish that we growing together a lot more.
a long way together. Oh, my turn ก็ขอบคุณที่เอย่าอยู่ตรงนี้ค่ะ ดีใจที่ตรงนี้เป็นเอย่าคิดว่าในชีวิตถ้าย้อนเวลากลับไปได้คงไม่ย้อน เพราะเดี๋ยวตรงนี้จะไม่ใช่เอย่าแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไป ก็อยากให้เอย่าเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆว่าทุกสิ่งที่เอย่าทำมันดีที่สุดแล้ว แล้วก็อยากบอกว่า I'm your fan number one Oh. Okay, so thank you that is you. Thank you that is being Aya, and I hope that you are very like trust yourself, believe in you, that you can capable of doing everything. And I want to say that I'm your number one fan. I didn't understand a word, but I was like in love. เข้าใจแต่ว่าเคลิ้มมาก Thank you Okay, thank you so much for taking the time to talk with me today. I wish you both the very best for Love Beyond Dreams, for the rest of Love Beyond Dreams, and I hope to see you working together in another CL soon. Please, you're so beautiful together. อยากให้ทั้งคู่ได้เล่นด้วยกันอีกนะคะ แล้วก็เป็นแรงซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยนะคะ ค่ะ Thank you so much we have fun today we have so much fun today ใช่ค่ะ ขอบคุณที่เชิญให้พวกเรามาพูดคุยด้วยนะคะ Thank you so much for inviting us ใช่ค่ะ ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันเสมอมาค่ะ แบบว่าพวกเราก็ได้ติดตามทางพี่ๆด้วย แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่คอยให้กำลังใจกับพวกเราเสมอค่ะ พวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ หวังว่าจะได้พบกันอีก วันนี้ขอบคุณพี่ทีน่าด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะ Okay, thank you so much for the support that you guys having for us, and I hope that we're going to see each other a lot more in the future. One more thing. see you in one person one day Oh, I wish I could go to Thailand. Are they going to So far Argentina? away. and Hope Yes. to see I will you go there You need to come here. So the last thing I want to say one thing to you. okay I love you in Spanish is te amo. Te Te amo amo Te amo. Okay. Te That's amo all. Te amo. Bye. Thank you. Te amo Mika bye bye Te amo Tina ขอบคุณค่ะ Te amo. Bye. bye bye Thank you. thank you so much for today Thank you so much Me too. Thank you. Bye. ขอบคุณค่ะ ค่ะ